அதே क्वेश्चनக்கு நான் ஆன்சர் டிக்டேட் பண்றேன் சரிங்களா இப்போ இந்த क्वेश्चन வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2015 பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேப்பர் 1 ல செக்ஷன் B ல இந்த क्वेश्चन இருக்கு அதாவது preamble of Indian constitution ல socialistங்கற வேர்டுக்கு significance குறஞ்சிருச்சா இல்லையா அப்படினு I think 20 marks question இருக்கு அதே மாதிரி 2016 mains GS paper 2 லயும் இதே சேம் क्वेश्चन வேற ஃபார்மட்ல இருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ரிப்பீட்டட் variety of questions இதே சேம் question but with different framings ல இருக்கு சரிங்களா நீங்க பக்கத்துல क्वेश्चन பேங்க் வச்சுக்கங்க நான் சொன்னதை இமிடியேட்டா எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க சோ அந்த socialismங்கற வேர்டோட significance இப்போ லிபரலைசேஷன் எரால குறஞ்சிருச்சா குறையலையா இதுதான் கண்டென்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த क्वेश्चनக்கு ஒரு ஆன்சர் நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு மாடல் ஆன்சர் சொல்றேன் பாருங்க நான் வந்து ஒரு 200 words அத லிமிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இப்ப டிக்டேட் பண்றேன் சரிங்களா ப்ளீஸ் நோட் டவுன் the term socialist the term socialist though introduced later by constitutional amendment into the preamble of our Indian constitution comma as a constitutional philosophy and vision of our founding fathers it was evident through the provisions of directive principles of state policy even before the respective amendment right இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பேசிக்கா என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கறத சொல்லியாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் see ஒரு ஆன்சர் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண நல்லா கவனிங்க குட்டி பேராகிராஃப்ஸ் ரொம்ப லெங்தியா இல்ல குட்டி பேராகிராஃப்ஸ் ஒரு பேராகிராஃப்லயும் ஒரு இஷ்யூ மட்டும் தான் நம்ம பேச போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பேசிக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து செகண்ட் பேராகிராஃப் socialism as a political ideology is highly fluid in its definition and content right there are varieties of socialism in various countries in accordance with the prevailing socio-political and socio-economic conditions of the respective countries right inspired by the Russian model of socialism
Jawaharlal Nehru adapted to the Indian society and adopted ADOPTED. See, adapted சொன்ன ADA இதுல ADO. The Fabian adopted the Fabian socialism model for India. Right? Next paragraph. Fabian socialism aims at achieving the socialistic ideals through democratic evolutionary means. Full stop. Right? In the Nehruvian era, a mixed economic model of coexistence of public and private sectors to enhance social development by subscribing to import substitution regime and self-reliance economy was adopted. See, and in the paragraph explanation basically 90s, like 90s வரைக்கும் 90 like 89 90 வரைக்கும் நெஹ்ருவியன் மாடல் ஆஃப் எக்கானமி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 90க்கு அப்புறம் நம்மளோட எக்கனாமிக் மாடல் வந்து லிபரலைசேஷன், அது மன்மோகன் மாடல் அப்படின்போ, ராவ் மன்மோகன் மாடல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்போ, எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்துச்சு. இதுதான் பேசிக்காக. அது இன்னும் போக நிறைய கிளாஸ் வர உங்களுக்கு தெரியும். பட் நான் ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக மட்டும் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? இப்போ அப்படி இருந்துச்சு எப்போனா 1990 வரைக்கும் இந்த நெஹ்ருவியன் மாடல் ஆஃப் எக்கானமி தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதான் இப்போ இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஓகே, ஃபைன். This mixed economy model of socialistic ends produced mixed outcomes culminating into India's balance of payment crisis in 1991. Right? Post 1990, next paragraph. Post 1990, India realized the significance of capital formation through
through LPG measures. இங்க LPG measures என்ன? Liberalization, privatization, globalization. LPG measures ங்கிறது liberalization, privatization and globalization. சரிங்களா? LPG measures and started the era of Rao Manmohan model of economic reforms, thereby opening up its economy, right? This fast-paced LPG measures have made the critics to question the significance of socialism in the liberal era or liberal regime era வேணா ரிப்பீட் ஆகுது, liberal regime கூட போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஃபைன். அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். as the directive principles of state policy DPSPs aim at establishing a socio-economic democracy, every political party aspiring for occupying the throne have made the DPSPs as their common minimum agenda for the electoral campaigns. Full stop. Though the DPSPs are non-justiciable in courts, the public sanctity through periodic elections sustains the significance of socialistic ideals for any government full stop. Next paragraph. Moreover, the LPG measures have enabled creating sufficient resource base for
social welfare measures through various policies and programs like MGNREGA, Atal Pension Yojana, இந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எது வேணா நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? போட்டு எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு போட்டுருங்க. ரைட்? And hence the term socialist is here to stay without losing its sheen and substance, without losing its sheen and substance. That's all, full stop. Right? See, இவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ரொம்ப ஃபேக்சுவலா நம்ம படிச்சதெல்லாம் இங்க வாமிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. பட் அனாலிட்டிக்கலா ஒரு ஃப்ளோவா அழகா இருக்கணும். ஒரு பேராகிராஃபுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், செகண்ட் பேராகிராஃப், தேர்ட் பேராகிராஃப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும், ஒரு ஃப்ளோ ஆர்டர் இருக்கும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா நீங்க நினைச்சது நீங்க படிச்சதெல்லாம் எழுத முடியாது ஆன்சர்ல. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டின் எகைன் வந்து என்னன்னா அந்த கொஸ்டினோட டிமாண்டுக்குள்ளேயே டிராவல் பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் கோ அவுட். இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா டிபிஎஸ்பியில் இருக்கிற ஆர்டிகல் 41, 43 அப்படின்னு போட்டு ஃபில் பண்ணுவாங்க. நிறைய அவங்களுக்கு கிடைச்சதெல்லாம் எழுதுவாங்க. சோசியலிசம் டெஃபினிஷன் எழுதுவாங்க, கார்ல் மார்க்ஸ் இது சொன்னாருன்னு எழுதுவாங்க. அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இப்போ லிபரலைசேஷன் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி லிபரலைசேஷன் மெஷர்ஸ்லாம் இருக்கும்போது சோசியலிசம்ங்கிற வேர்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சா குறையல, இவ்வளோதான் கொஸ்டின். அது நம்ம இப்போ இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட், ப்ரியாம்பிள் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்ட். அப்போ அந்த கொஸ்டினுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண கற்றுக்கணும். அதுதான் ரைட்டிங் ஸ்கில். சரிங்களா? ஸோ ரைட்டிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி சிம்பிள். த வே யூ திங்க், right? The way you organize your thoughts, that is called writing skills. Yeah, fine. So the answer எழுதிட்டீங்க. எழுதிட்டு திருப்பி 1 or 2 times திருப்பி ரீட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு தெரியும். சரிங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, எந்த ஆன்சருமே பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பர் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஆல்வேஸ் யூ கேன் இம்ப்ரோவைஸ். ஈவன் நானே ஒரு ஆன்சர் டிக்டேட் பண்ண கூட நீங்கள் அதை என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தாராளமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், நத்திங்கிறான். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் டிக்டேட் பண்ண இந்த ஆன்சர் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ரிஃபைன் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக வேறு ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் எழுதுறேன்னா எழுதுங்க. எப்போவுமே எல்லா இண்டிவிஜுவலுமே அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் குட். சரிங்களா? தட் ஓன்லி வில் டிஃபரன்ஷியேட் யூ ஃப்ரம் அதர்ஸ். சரிங்களா? நான் அதனால் எப்போவுமே கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃப்ரீடம் சொல்கிறேன். நான் டிக்டேட் பண்ணுற ஆன்சர் தான் நீ எழுதணும்னு இல்லை, நான் கொடுக்குறது ஒரு அவுட்லைன். நீ இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி சூப்பராக எழுதுறேன்னா ஐ அப்ரிஷியேட்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் தட். ப்ளீஸ் போஸ்ட் your version of refined any kind of answer or unique style of answer in the comment box. Let me see to it, right? Thank you.